حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس سے ایک مسلمان مدینہ آیا۔ اس نے مزار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور مسجد نبوی میں ڈیرا ڈال لیا۔ شب و روز عبادت میں صرف کرتا تھا۔ وہ دن کو روزہ رکھتا تھا اور رات کو مصروف عبادت رہتا تھا۔ وہ نوجوان حسین اور خوشرو تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا۔ مدینہ میں اس کا زہد و تقوی ضرب المثل بن چکا تھا۔ وہ شخص مقدسی کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے اس قدر متاثر ہوئے کہ سخت طبیعت کے باوجود اس کے پاس آ کر بیٹھتے تھے۔ اسے کہتے تھے کہ کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ مقدسی صرف ایک ہی جواب دیا کرتا تھا کہ خالق کے ہوتے ہوئے مخلوق سے کیسے مانگوں؟ آپ بھی تو میری ہی طرح محتاج ہیں۔ جب حج کا موسم آیا اور لوگ حج پر جانے کی تیاری کرنے لگے تو مقدسی بھی حج کے لیے تیار ہو گیا۔ جس دن قافلہ حج کوچ کرنے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مقدسی کے پاس الوداع کرنے کے لیے آئے۔ مقدسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے ابو حفظ، میں حج کو جا رہا ہوں۔ میرے پاس ایک چیز ہے، اگر آپ میرے حج سے واپسی تک اپنے پاس امانت رکھنے کی زحمت گوارا فرمائیں تو مہربانی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ بھی کوئی بات ہے، امانت میرے سپرد کر دے، واپسی پر سنبھال لینا۔ مقدسی نے ہاتھی کے دانت کی ایک ڈبیا دی جو لوہے کے کفل سے مکفل تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اپنے پاس رکھ لی۔ مقدسی حج پر چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قافلہ حج کو بیرون مدینہ تک الوداع کہنے گئے۔ اس تمام راستے میں وہ مقدسی کے ساتھ چلتے رہے۔ الوداع کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر کارواں کو مقدسی کے بارے میں وصیت کی اور اسے کہا کہ راستے میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس قافلے حج میں ایک انصاری عورت بھی تھی۔ اسے رفتہ رفتہ اس مقدسی کے شباب اور حسن و جمال نے لبھانا شروع کر دیا۔ ابتدا میں تو اس نے اپنی دلچسپی کو اس حد تک محدود رکھا کہ مقدسی جس جگہ قیام کرتا تھا یہ اس کے قریب جگہ بنا لیتی۔ بالآخر جب مقدسی نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی تو اس نے خود پیش قدمی کی اور اسے کہا کہ مجھے تو آپ کے اس جوان، رونا اور نرم و نازک جسم پر یہ اونی لباس اچھا نہیں لگتا، یقیناً یہ چبھتا ہوگا اور آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ مقدسی نے جواب دیا، ارے بھلی مانس، اس جسم پر تس کا کیا فائدہ جو مٹی کی غذا ہے۔ انصاریہ نے کہا، آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، جب اس پر دھوپ پڑتی ہے اور حرارت سے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے تو مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے۔ مقدسی نے کہا، ہوش کے ناخن لے، ایسی باتیں نہ کر، مجھے اپنے رب کریم کے حضور سے باز رکھنے کی کوشش نہ کر۔ اب عورت کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اس نے کہا، آبے صاحب، آپ سے ایک کام ہے، اگر آپ نے میری مرضی کے مطابق کر دیا تو بہتر، ورنہ اپنا کام نکالنے تک میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ مقدسی نے کہا، آپ کام بتائیں، اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور کروں گا۔ عورت نے کہا، میں بھلا ایسا کام آپ کو کیوں کر کہوں گی جو آپ کے بس میں نہ ہوگا۔ مقدسی نے کہا، آپ زیادہ پریشان نہ کریں، کام بتائیں۔ عورت نے مسکرا کر کہا، میری صرف ایک خواہش ہے کہ آپ رات کا کچھ حصہ میرے ساتھ میرے مالک کی حیثیت سے گزاریں۔ مقدسی نے کانوں کو ہاتھ لگائے، اللہ کا خوف دلایا، سختی سے جھڑک دیا اور کہا، دیکھ، میں اس کماش کا آدمی نہیں ہوں، تو بھی خانہ خدا کی زیارت کو جا رہی ہے، اپنے ذہن کو اس شیطانی خیالات سے پاک کر دے۔ عورت نے کہا، مجھ پر تیری ایسی کوئی بات اثر نہ کرے گی، میں عورت ہوں اور کبھی اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتی۔ عورت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے، آپ سوچ لیں۔ مقدسی نے کہا، تو یہاں سے چلی جا، تیرے دل میں جو آئے کر گزر، مجھ سے اس قسم کی کوئی توقع وابستہ نہ رکھ۔ چند دن گزرنے کے بعد ایک رات مقدسی حسب معمول رات گئے تک عبادت کرنے کے بعد اپنی جگہ پر سو گیا۔ بدنیت عورت اٹھی، اپنی تھیلی جس میں 500 دینار تھے وہ اٹھائی، مقدسی کے پاس جو اپنا سامان تھا اس کے تھیلے میں رکھ کر واپس اپنی جگہ پر جا کر سو گئی۔ صبح کو جب اٹھی اور سامان سنبھالا تو تھیلی نہ تھی۔ اس نے رونا پیٹنا شروع کر کے ایک ادھم مچا دیا۔ قافلے والوں نے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ اس نے کہا، میں عورت ذات ہوں، سفر میں لٹ گئی ہوں، کسی نے میری تھیلی پر ہاتھ صاف کر دیا ہے، میرا تو زادرا اسی میں تھا اور اب میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ پورے قافلے میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ سالار قافلے نے تمام قافلے کے سامان کی تلاشی کا حکم دیا۔ ایک ایک چیز کی تلاشی لی گئی لیکن تھیلی برآمد نہ ہوئی۔ سالار قافلہ نے کہا، اس پورے قافلے کا سامان دیکھا جا چکا ہے،
तेरी थैली किसी के पास बरामद नहीं हुई। अलबत्ता मुकद्दसी पर चूंकि इस किस्म का शुबा करना गुनाह समझता हूँ, इसलिए इसकी तलाशी नहीं ली गई। औरत ने कहा, यह दुरुस्त है कि वो मुकद्दसी है, लेकिन जहाँ तमाम मुहाजिरीनों अंसार की तलाशी ली गई है तो इसकी तलाशी लेने में क्या हर्ज है? मुमकिन है इसका जाहिर कुछ हो और बातिन कुछ हो। आखिर ये बाहर ही से मदीने में आया है, कौन जानता है कि इसके साबिका अमाल क्या थे। कुछ दूसरे लोगों ने भी औरत की तायीद की। सलार काफिला मुकद्दसी के पास आया। मुकद्दसी नमाज सुबह के बाद सो रहा था। सलार काफिला ने उसे जगाया और काफिले में चोरी का तज़किरा करने के बाद उसे तलाशी की इजाजत ली। मुकद्दसी बेचारा तो बेफिक्र था, उसे क्या मालूम था कि उसे नेकी की सजा मिलने वाली है। उसने सलार काफिला से कहा, जब तमाम की तलाशी ली जा चुकी है तो मुझे इनसे अलग रखना खिलाफे इंसाफ है। आपने जिस तरह दूसरों की तलाशी ली है मेरी भी ले, मुझे कोई एतराज नहीं है। सलार काफिला ने सामान को उल्टा पलटना शुरू कर दिया। जो ही थैले को उल्टा तो उससे उस औरत की थैली बाहर आ गई। वो भी खड़ी देख रही थी। अपनी थैली को देखकर झपटी और कहने लगी कि यही मेरी थैली है। देखा, मैं ना कहती थी कि इसकी नमाजों पर ना जा, अंदर से कुछ और मालूम होता है। अब क्या था, पूरे काफिले ने उस बेचारे को लातों और मुक्कों से मारकर रख दिया। जब मार मारकर थक गए तो उसे जंजीर पहना दिए कि हज से वापसी के बाद मदीना ले जाएंगे और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताएंगे कि जिसकी आपने वसीयत की थी उसके करतूत ये हैं। मुकद्दसी मामले की तह तक पहुंच गया। उसने अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया और जो कुछ ही उसे कहा गया या किया गया उसने किसी से एक लफ्ज तक न कहा। तान जनी के नश्तर और मार सब कुछ खामोशी से सहता गया। जब मक्का पहुंचे तो उसने सलार काफिला से दस्त बस्ता गुजारिश की कि आप भी हज के लिए आए हैं और मैं भी इसी नीयत से आया हूँ। आप जो जमानत लेना चाहें ले लें और मुझे हज के लिए आज़ाद कर दें। मैं अपनी मर्जी से हज करना चाहता हूँ। मनासिक हज की अदायगी के बाद जिस दिन जिस जगह आप कहें मैं पेश हो जाऊंगा। आप मुझसे जो सलूक भी करेंगे मैं उसे रज़ाए खुदा समझकर बर्दाश्त कर लूंगा। जिस तरह पहले आप लोगों से शिकवा नहीं किया फिर भी नहीं करूंगा। काफिले वाले दो हिस्सों में बांट गए। कुछ कहते थे कि जान छुड़ाना चाहता है, फिर कब हाथ लगेगा, और कुछ कहते थे नहीं मालूम इसने चोरी क्यों कर ली। ऐसा नहीं लगता जो कह रहा है वादा पूरा करेगा। बिलाखिर इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि इसे हज के लिए आज़ाद कर दिया जाए। अगर आ गया तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ले जाएंगे, अगर ना आया तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जाकर बता देंगे। आखिर एक अनजान शख्स की खातिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हम तमाम जाने वालों की बात मुस्तरद नहीं करेंगे। इस फैसले के बाद इन लोगों ने मुकद्दसी को छोड़ दिया और इसे कह दिया कि हज से फरागत के बाद तू फलां दिन फलां जगह हमारे पास आ जाना। मुकद्दसी ने इनका शुक्रिया अदा किया और इनसे रुखसत हो गया। हज से फरागत के बाद वो इनकी बताई हुई जगह पर वापस आ गया। तमाम काफिले वाले इसकी दियानत से मुतासर हुए और कहने लगे कि अब इसे पाबे जंजीर करने का कोई फायदा नहीं है। अगर इसे भागना होता तो भाग गया होता। जब आ ही गया है तो इसे साथ ले चलो, लेकिन पाबंद सलासल ना करो। चुनाचा काफिले के साथ मदीना की राह पर गामजन हो गया। औरत के पास ज़ादरा खत्म हो गया था। वापसी में दौरान सफर काफिले से बिछड़कर एक जगह ज़ादरा की खातर एक बस्ती में गई। बस्ती से बाहर एक गड्रिया मिला। औरत ने इससे कुछ मांगा। गड्रिया ने कहा, मेरे पास तो देने को सब कुछ है, मैं दे दूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? औरत ने कहा, तुझे अल्लाह की तरफ से जज़ा मिलेगी। मैं मुसाफिर हूँ। काफिले वालों में से भी किसी के पास अपनी जरूरत से जायद ना था, वरना मैं इधर का रुख ना करती। गड्रिया ने कहा, अल्लाह तो सवाब क़यामत में देगा, मुझे इस वक्त भी कुछ चाहिए। औरत ने कहा, अगर इस वक्त मेरे पास कुछ देने को होता तो यहाँ क्यों आती? गड्रिया ने कहा, मैं ऐसी चीज का मुतालबा नहीं कर रहा जो तेरे पास नहीं। मुझे तो वही कुछ चाहिए जो तेरे पास है, और मुझे कुछ देने से इसमें कमी भी नहीं आएगी। तू मेरा मुतालबा मान ले, मैं तेरी जरूरत पूरी कर देता हूँ। औरत ने जब देखा कि अब कोई चारा नहीं है तो इसने गड्रिया से हामी भर ली। वही टेले की ओट में औरत ने गड्रिया का मुतालबा पूरा कर दिया और गड्रिया ने औरत को ज़ादरा दे दिया। वहां से फारिग होकर औरत फिर काफिले में वापस आ गई। अभी तक काफिला सुस्ता रहा था, कूच नहीं हुआ था। सफर में 2 या 3 दिन गुजरने के बाद एक दिन औरत रफ़े हाजत की खातिर खलवत में गई। वहां फारिग होकर वापस आ रही थी कि एक ज़ईफुल उमर शख्स ने उस औरत का चेहरा देखकर पूछा कि क्या तू हामला है? औरत ने कहा, नहीं, मैं तो हामला नहीं हूँ।
बूढ़े ने कहा, मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं, 2 दिन पहले तूने जिस गधे से जादरा मांगा है तू उससे हामला हो चुकी है। औरत यह सुनकर रोने लगी। बूढ़े ने कहा, पगली कहीं की, रोती क्यों है? जिसको गड्ढे का वाकया मालूम है उसे और भी बहुत कुछ मालूम है। तेरे काफले में जो मुकद्दसी है और तू इससे एक फरे पहले भी कर चुकी है, फिर हमल भी उसके सर थोप दे और अभी अभी जाकर सलारे काफला को बता दे कि मुकद्दसी ने मुझे कमजोर समझकर मुझसे जबरदस्ती की है। यह सुनकर औरत खुश हुई। जैसे ही काफला के करीब आई तो वावेला शुरू कर दिया। काफले वालों ने पूछा, फिर क्या हुआ? औरत ने रो रो कर कहा कि इस मुकद्दसी जालिम ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इसने जबरदस्ती मुझे घेर कर बिलजबर जना किया है। मैं शर्म के मारे कुछ न कह सकी और ना किसी को बता सकी। मुझसे जबरदस्ती हो गई है, लेकिन अब हामला चूंकि मेरे बस में नहीं रहा। मुझे यकीन हो गया है कि इसकी जबरदस्ती का नतीजा बहर सूरत जाहिर होकर रहेगा। मैं जबान खोलने पर मजबूर हो गई हूँ। ये सुनते ही काफले वाले एक मर्तबा फिर मुकद्दसी पर पल पड़े। लातों, घूंसों और मुक्कों से उसका बुरा हाल कर दिया, लेकिन मुकद्दसी ने किसी को कुछ न कहा और ना ही अपनी सफाई में जबान खोली। जितनी गालियां पड़ती रही, जितनी मार पड़ती रही और जिस कदर तान तशनी होती रही, सब कुछ खामोशी से सुनता रहा। मदीना करीब था। अहले मदीना को काफले की वापसी की इतला मिल चुकी थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर अहले मदीना बैरून मदीना काफले के इस्तकबाल के लिए रुके हुए थे। जब काफला पहुंचा तो हर एक दूसरे से बगलगीर होने लगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की निगाह मुकद्दसी को तलाश कर रही थी कि सलारे काफला ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को चोरी और जना बिल जबर की दोनों दास्तानें सुना दी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा मुकद्दसी पाबंद सलासल सबको खामोशी से सुन रहा था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ जालिम, ये तूने क्या किया? तेरा जाहिर तो बड़ा अच्छा था, लेकिन तेरा बातिन इतना बुरा। बाखुदा मैं तुझे वो सजा दूंगा कि तेरे जैसे बद बातिन फिर कभी लिबास जहद पहनकर किसी को फ्रेब न दे सकेंगे। मुकद्दसी ने जबान तक न खोली, खामोशी से बैठा रहा और सुनता रहा। दूसरी तरफ लोगों की भीड़ में लम्हा बा लम्हा इजाफा होता चला गया और लोग इंतजार करने लगे कि अब देखें क्या फैसला होता है। कि इतने में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ ले आए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने तमाम वाकया हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के गोश गुजार किया। आपने मुकद्दसी को देखा कि वो सर झुकाए पाबंद सलासल खामोश बैठा जमीन को देख रहा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैं अली रजी अल्लाह ताला अन्हो खुद गवाही देता हूँ कि इस शख्स ने ना ज़िना किया है और ना चोरी की है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने यह बात सुनते ही अपनी जगह छोड़ दी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आकर खड़े हुए और फरमाने लगे, ए अली, भला ये कैसे हो सकता है? भला कोई औरत अपने आप को दागदार करती है? हजरत अली ने औरत को अपने पास बुलाया और फरमाया, शराफत से अपनी पूरी दास्तान इन लोगों के सामने बयान कर दे। औरत ने कहा, काफला ने मेरी थैली इसके माल से बरामद की है। ये काफला चोरी का गवाह है। जहां तक जना का ताल्लुक है तो जना गवाहों के सामने नहीं किया जाता। बात यह है कि इसकी किरात बड़ी हसीन और दिलकश थी। काफले वाले जानते हैं कि मैं इसकी किरात सुनने की खातिर इससे करीबता रहती थी। एक रात जब काफले वाले सो गए तो मैं इसके करीब ही पड़ी इसकी किरात सुन रही थी। जब मैं समा में मुनहमक हो गई तो इसने अचानक इतनी जल्दी से मुझे दबोच लिया कि मैं हिल न सकी और रुसवाई के खौफ से फरियाद तक न कर सकी। जब मुझे हमल का यकीन हो गया तो मेरे पास इजहार के सिवा कोई चारा कार न था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अल्लाह तुझ पर लानत करे, तूने दोनों बातों में झूठ पका है। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, इस नौजवान ने हज पर जाते हुए आपको अमानत दी थी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, बिल्कुल मेरे पास इसकी अमानत मौजूद है। हजरत अली ने अर्ज किया, आप ऐसा करें, वो हाथी दांत की डबिया जिस पर लोहे का कफल पड़ा है, इस जवान की अमानत दरबार में मंगवा कर अपने पास रखें, फिर मैं आपको असल वाक़े से आगाह करता हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने वो डबिया मंगवाई और अपने पास रख ली। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने औरत को अपने सामने खड़ा किया और फरमाया, अब मैं जो कुछ पूछता जाऊं सीधी सीधी बात बताती जाना, वरना तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं इस भरे मजमे में तेरे साहब का करतूत माँ गवाहों के खोल के रख दूंगा। औरत का जिस्म पसीने से शराबूर हो गया और थर थर कांपने लगी। हजरत अली ने फरमाया, क्या तूने फलां मकाम पर इस जवान के पास जाकर इससे दावत गुनाह दी थी?
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کے وہ جملے دہرائے جو اس نے اس مقدسی جوان کے جسم کی نرمی اور چہرے کی بشاشت کے متعلق کہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدسی کے دونوں جواب ہی دہرائے۔ عورت نے کانپتے ہوئے عرض کیا، قبلہ میں نے دعوت گناہ دی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس جوان کے انکار پر تو نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں عورتوں جیسا مکر کروں گی اور تو ذلیل ہو جائے گا۔ عورت نے عرض کیا، میں نے کہا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، ایک رات جب مقدسی نوجوان شب بیداری سے تھک کر سو رہا تھا تو نے اپنی تھیلی اپنے ہاتھ سے اس کے سامان میں جا چھپائی تھی۔ عورت نے عرض کیا، میں نے یہ کام کیا تھا۔ حضرت علی نے سالار قافلہ سے فرمایا، جب تو نے تمام قافلے کی تلاشی لے لی تھی اور اس عورت کو بتایا تھا کہ مقدسی کے سوا تمام قافلے کا سامان دیکھا جا چکا ہے، تیری تھیلی برآمد نہیں ہوئی، تو اس نے تجھے مقدسی کی تلاشی پر آمادہ کیا تھا۔ سالار قافلہ نے کہا، بالکل اس نے یہی الفاظ کہے تھے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت سے کہا، واپسی پر جب تیرے پاس زادرہ ختم ہو گیا تو فلاں مقام پر قافلے سے جدا ہو کر زادرہ کی تلاش میں فلاں بستی کی طرف گئی تھی۔ عورت نے عرض کی، جی ہاں میں ضرور گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بستی کے باہر تجھے فلاں بن فلاں رنگ و شکل کا گڈریا ملا تھا۔ عورت نے کہا، ہاں ملا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو نے اس سے زادرہ کا سوال کیا؟ عورت نے کہا، میں نے زادرہ مانگا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جواب میں اس نے بھی تجھ سے کچھ مانگا تھا؟ عورت نے کہا، اس نے بھی مانگا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کافی تکرار کے بعد تو اس کا مطالبہ پورا کرنے پر رضامند ہو گئی تھی؟ عورت نے کہا، ہاں میں رضامند ہو گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو نے گڈریا کا مطالبہ پورا کیا اور گڈریے نے تیری ضرورت پوری کر دی تھی، تجھے خیال نہ رہا لیکن تجھے حمل ہو گیا۔ 2 دن بعد فلاں مقام پر تو رفع حاجت کے لیے گئی تھی۔ عورت نے کہا، گئی تھی۔ آپ نے فرمایا، واپسی پر تجھے شیطان ملا تھا؟ عورت نے کہا، نہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے شیطان کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رفع حاجت سے واپسی پر تجھے اس حلیے کا ایک بوڑھا آدمی ملا تھا جس کی بھویں آنکھوں پر گری ہوئی تھی، کوٹ جھکی ہوئی تھی، رنگ کالا تھا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایک ہاتھ میں دانوں والی لڑی کی تسبیح تھی اور دوسرے ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا تھا۔ عورت نے کہا، ہاں ایسا شخص ملا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہی شیطان تھا اور اس نے تجھے بتایا تھا کہ تجھے گڈریے سے حمل ہو گیا ہے۔ عورت نے عرض کیا، مجھے اسی نے بتایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بات سن کر تو رونے لگ گئی تھی اور اس نے تجھے ان الفاظ سے تسلی دے کر بتایا تھا کہ مقدسی کا نام لے کر قافلے والوں کو بتا دے۔ تو نے قافلے میں واپسی کے بعد واویلا کر کے قافلے والوں کو بتایا۔ عورت نے کہا، بالکل اے علی، ایسے ہی جیسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے ساتھ تھے اور میرے قدم قدم پر آپ میرے سایہ کی طرح تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو حفظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس جوان نے شوق عبادت میں انتہا پسندی سے کام لے کر اپنے آپ کو عورت کے ناقابل بنا رکھا تھا، اور اس نے جو آپ کو امانت دی تھی اور جو اس وقت آپ کے پاس ہے، اس میں اس کی انتہا پسندی کا نتیجہ ہے۔ اس جوان نے اپنا اعلیٰ تناسل کاٹ کر اس ڈبیا میں رکھا ہوا ہے جو سبز ریشم کے کپڑے میں لپٹا ہے۔ پہلے آپ ڈبیا کو کھول کر اس میں میری بات کی تصدیق کر لے، بعد میں جن لوگوں کو میری بات میں شک رہ جائے وہ اس نوجوان کو بھی ملاحظہ کر لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اس خبیثہ سے کیا سلوک کیا جائے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، قبرستان یہود میں گڑھا کھود کر اسے سینہ تک دبا کر رجم کیا جائے۔ اس عورت کو سنسار کیا گیا۔ وہ مقدسی نوجوان تا وفات مسجد نبوی میں مصروف عبادت رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ حالات منکشف کر دیے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کو آپ کی کرامت قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تمام واقعات مشکف کر دیے تھے۔